ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर काल मूर्ति अजनी सहभंग प्रसाद जपयाद सच जुगात सच हैप्पी सच नानक सिपी सच पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास तो आओ हमारे पास। कबीर मोह मरने का चाओ है मरो हर के द्वार मात हर पूछे कौन है मत हर पूछे कौन है आओ हमारे पास मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार तन खालसा नाम दे जपन वाले तन खालसा नाम दे जपन वाले तेरे दुश्मना दीख सदा खै होवे। एक बार प्यार से कहो सारे धन गुरु नानक तेरी जय होवे। एक बार प्यार से कहो सारे धन गुरु नानक तेरी जय होवे। काले केस्ते जवानी मापे काले केस्ते जवानी मापे सदानी सज्जना सज्जना सबे मुख मोड़ जाएंगे काले केस्ते जवानी वापे कैसे जवानी वापे काल कैसे जवानी वापे कैसे जवानी वापे वाह 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 जवानी वापे सबे मुख मोड़ जाएंगे कैसे जवानी वापे सबे मुख मोड़ जाएंगे। बोलो भाई बोलो चलन चबन तन अर सुनियर बह गए हेडे मुती तान से जानी चल गए से जानी चल गए। संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए
रोबो साकत बपरे जो हटे आट बिकाए, जो हटे आट बिकाए। मोह मरने का चाव है, मोह मरने का चाव है। मरो तार के द्वार, मोह मरने का चाव है, मोह मरने का चाव है। मरो तार के द्वार, मोह मरने का, मोह मरने का चाव है। कबीर मोह मरने का चाव है, मरो तार के द्वार। मातार पूछे कौन है, परम सत्कार योग गुरु की सजी और नवाजी हुई सत्संग जी। आओ अज सावन की संगरांद नूं मुख रखदिआं संगतां तन करके मन करके धन करके हाजरियां भर रहीआं ने। गुरु ने पार किरपा कीती है, बख्शिश कीती है। गुरु जी 12 माह की पावन बाणी अंदर प्रमाण करते हैं, सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। महाराज जी कहते कि सरद रुत जिहड़ी है, तपस की रुत जिहड़ी समाप्त हो जाती है सावण के महीने ते आके। ये ठंड वाले पासे नूं जिहड़ा फिर अगला हिस्सा हुंदा है जान लग जाता है। गर्मियां विच जेठ हाड़ दे विच पूरा गर्मी हुंदी है, गरमैश हुंदी है। पर सावण सरसी कामणी सरद रुत भाव जिहड़ी है शुरू हो जाती है। ते इस महीने दे विच 2-3 इतिहासक तत्थ जिहड़े मिलते हैं। सावण के महीने दे विच ही सिंह साहब भाई तारू सिंह जी का खोपर उतारिया गया। इस दिन दे विच अज वाला दिन जिहड़ा है, उधर श्रोमणी भगतां दे विचों 15 भगतां विचों सरमौर भगत भगत रविदास जी महाराज, जिन्हां दा अज दे दिन गुरु की कंसी दे विच 151 साल की उम्र भोग के सचखंड जाना होया। वो भी सावण का महीना ही। इस करके शहीदां की कतार विच खड़न वाले सिंह साहब भाई तारू सिंह जी गुरु की भगती गुरु की बंदगी करन वाले गुरसिख, गुरु के सिख का ही जीवन जिहड़ा उच्चा ते सुच्चा होना चाहिए।
ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨ ਕੇ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਲੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ, ਵਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ, ਸਹਿਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਹਿਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਜੜ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50-60 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਸ਼ੇਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨ ਬਨ ਮੈਂ ਚੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਮਾਣਕ ਨਾਹੇ, ਗਜ ਗਜ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨਾ ਪੁਰ ਪਰਮਾਹੇ। ਹਰੇਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਾਉਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੰਨੀ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੂਗਾ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਖੜਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। 2 ਵਜੇ ਡੋਲ,
क्योंकि उदों नलकिਆਂ ਦਾ ਸਾਧਨ घट ਹੁੰਦਾ। खूह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डोल ਨਾਲ पानी ਕੱਢ के इशनान करना, ਵਗਦੇ दरिया ਵਿੱਚ इशनान करना, बाहर क्रिया करके आउणी। दुनिया के लोग सुते पे होंदे ते सिख उस वक्त बैठ के चौंकड़े विच कहंदा वाहिगुरू वाहिगुरू। सिख दा जीवन वखरा, सिख दी रहणी वखरी। रहणी बहणी गुरसिखां दे विच बहणी, जिथे वो ताश कुੱਟਣ वाले बैठते ने, सिख भी उत्थे जाके बैठे, उन्हां दा धुआं चढ़ाउंदा है। उत्थे बीड़ियां पीण वाले बैठे ने, जरदा खाण वाले बैठे ने। जे सिख भी उत्थे जाके बैठे फिर सिख कहाउण दा योग नहीं है। सिखा तेरी रहणी ते बहणी भी वखरी होनी चाहिदी है। तेरी बहणी गुरसिखां दे विच होनी, चंगे पुरशां दे विच तेरी बहणी होनी चाहिदी है। फिर अगे आ गया कहणी। किसी नूं इहो जी गल कहे, इहो जिहा बचन कहे जिहनूं तार के रख देवे, इहो जी गल कहे जिहदी गल करन दे नाल किसी दा जीवन बन जावे। ते अगे फिर आ गया चौथा सहणी। जे किसी ने कह भी दिता तो सह लेना, यह भी एक वड्डा जीवन है। बड़े लोग अज ऐसे ने जिहड़े कहण जानते ने, सहण नहीं जानते। सहनशीलता उन्हां दे विच नहीं है। कह देणगे जरूर, पर जदों कहाउण दी वारी आऊगी फिर डांग चुक लैणगे। तू कौन हुन्ना मैनूं कहण वाला। जिहदे विच चार गुण ने, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ नहीं पाई, ਉਹ गुरु ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਬਈ ਜੀ ਹਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ गुरु का। नहीं महाराज जी कहते इस वास्ते नहीं बनाया है। तैनू तो इस वास्ते बनाया जो शरण आवे तिस कंठ लावे। कंठ नाम गले का है, गले ना लाउना। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, बिरद स्वामी छंदा। तेरा जीवन इहो जिहा होना चाहिए। वो जीवन वाला सी भाई तारू सिंह जी। छोटी उम्रे परमात्मा ने रंग ला दिता। चारे गुण ने, रहनी बहनी कहनी सहनी दे। भाई तारू सिंह दे विच चारे गुण सन। पिंड पूले दे रहण वाला, जिथों दा एक निहंग होया पूला, जीत सिंह सी उहदा नाम तां, पर ਉਹ ਉਸੇ पूले दा होया जिहड़ा बड़ा निर्दयी होया। निहंग सिंह बाणा पाया होया सी ਉਹਦੇ, हरेक नूं मार दिंदा, दो चार मार के फिर रोटी खांदा। लुटेरा धाड़ भी बड़ा तकड़ा सी ਉਹ। फिर ਉਹਦਾ जेल विच ही सोधा लाया गया सी। इस करके कहण तो भाव चलो एकांगियारी तो हुंदी होए विच। उधर भाई तारू सिंह जी पूले पिंड का रहण वाला, बचपन तो सिक्खी दे विच माता पिता जिहड़ी लाइन ते चलदे ने ते धी पुत्तर उधर नूं जरूर चलदे ने। अंदरों चलदा होवे कोई, मैं बाहर विखावे की गल नहीं करता भी विखावे का बाणा पा के नहीं, अंदर जीवन होवे, अंदर बाणी होवे, बाहर बाणा होवे। उन्होंने कलगीधर पातशाह महाराज फिर कहते ने मेरा गुरसिख है, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उस घाचेरा। भाई नंद लाल जी होए गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के चरणों दे विच बड़ी सेवा करता। भाई नंद लाल है हिंदू घराने दे विचों, ते इन्ना जिहड़ा वो गुरु के बर्तन साफ करता है, एक एक बर्तन साफ करन नूं घंटा घंटा ला दिंदा। बर्तन साफ करके कपड़ा फेर के फिर अपने चेहरे अगे कर लैंदा, उहदा रूप दींदा उहदे विच, मुख दींदा उहदे विच। फिर उहनूं मांजण लग जांदा, फिर गिला कर, सरबलो दे बर्तन हुंदे, फिर गिला करके फिर उहनूं मांजदा, फिर कपड़े नाल फेर के फिर मुख वेखदा उहदे विच। महाराज पिछे खड़े वेख रहे ने, धन कलगीधर पातशाह महाराज 2 घंटे लगातार खड़े रहे। एक बर्तन नूं 2-3 घंटे लाते। महाराज कहण लगे भाई नंद लाल तू एक एक बर्तन नूं 2-2 3-3 घंटे ला देना, ते ढेर लग्या पिया इधर बर्तनां दा, कदों मांजे। भाई नंद लाल कहण लगे सच्चे पातशाह ये बर्तन मांज के मैं इहदे विच वेखदा मेरा ही चेहरा दींदा है, जदों तुहाडा चेहरा दिखण लग गया इहदे विच उदों मैं हटूंगा भांडे मांजण तो। जदों तुहाडा चेहरा इस
बर्तन दे विच दिखण लग गया ना, मैं फिर हटूंगा। धन सी भाई नंद लाल जिहदियां गज़लां च गुरसिख जिहड़े है ना गुरु के कीर्तनीए ने, गुरु के सिख ने, वो पढ़ते ने। भाई नंद लाल नाले तां बर्तन साफ करदा है, नाले प्यार विच आके कहंदा ओ नंद लाल भांडे मांजदा, नाले गोविंद गोविंद जपदा। नंद लाल भांडे मांजदा, नाले गोविंद जपदा। नंद लाल भांडे मांजदा, ओ नंद लाल भांडे मांजदा। नंद लाल भांडे मांजदा, नाले नंद लाल भांडे मांजदा, नाले गोबिंद गोबिंद जपदा जी। नंद लाल भांडे मांजदा, नाले गोबिंद गोबिंद जपदा जी। नंद लाल भांडे मांजदा, नंद लाल भांडे मांजदा, नाले नंद लाल भांडे मांजदा, नाले एक बर्तन नूं दो दो तीन तीन घंटे महाराज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੀਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ, ਆਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੀ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਰੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਰੋ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਤਾਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਮਹੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੀਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੀਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੀਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਬਣਦੇ ਨੇ, 1-1 ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਬਣਦੇ ਨੇ 1.5 ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 4 ਬਣਦੇ ਨੇ 2-2 ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਗਏ 3,
हुण घर वाली बीबी कहन लगी तू सारा दिन दिहाड़ी करदा, 2 प्रसादे तू छक लै, मैं इक्को छक के गुजारा कर लूँ। वो कहन लग्या तेरे कोले छोटा जा बच्चा है, दुध पींदा है, तू 2 प्रसादे छक ला, मैं एक छक लूँगा। हुण इस तरह आपस में गल्लां करदे ने। एक प्रसादे दा रौला, वो कहंदी तू छक ला, वो कहंदा तू छक ला। बगते कीर एक फकीर बाहर विच आके खड़ गया, उन्हें अलख जगाई, भाई सिंहिया वो तू गुरु तेग बहादुर महाराज दा सिख है, एक प्रसादा दे दो मैनू छकण वास्ते। भाई सिंह ने हथ बन के आख्या लै हो गया फैसला, एक तू छक ला, एक मैं छक लैना ते एक आपां फकीर नूं दे दिन्ने आ। एक प्रसादा उठ के उहदे हथ उत्ते रख दिता, फकीर ने खड़े खड़े ने छक लिया। फिर अर्ज कर दी, भाई सिंहा होर हैगा तां प्रसादा दे दे। उठिया अपने वाला भी उहदे हथ उत्ते रख दिता, असीं तां कल नूं छक के गुजारा कर लांगे, पर साडे दर ते आया सवाली कोई खाली ना मुड़े। अज तां इहो जिहा हाल होया पिया, गुरु घरां दे बार ला दिंदे ने भी कोई भोजन छकण वास्ते ना आ जावे, गेट बंद कर देणगे, कोई भोजन छकण वास्ते ना आ जावे। क्यों? अज फिर वो तकड़ी ना तोल के बनाउंदे ने ना, भी इन्ना ही बनाउणा, वध नहीं बनाउणा। जिथे महापुर कहने हुंदे जिथे तकड़ी लग जावे, कंडा लग जावे, तोल के उत्थे बरकत नहीं पैंदी है। जिथे मिण तुण के काम होवे भी इन्ना काम ही करना है, इन्ना ही बनाउणा, वध नहीं बनाउणा, उत्थे फिर बरकत नहीं पैंदी है। गुरु नानक दीयां बरकतां चलियां जांदियां ने उत्थे। हुण दूजा प्रसादा भी छक लिया, फिर आवाज दिती, भाई सिंहा होर दे प्रसादा। भाई सिंह दे घर वाली ने उठ के अपने वाला प्रसादा भी फकीर दे हथ उत्ते रख दिता, असीं तां कल नूं छक लांगे। फकीर ना किते खाली मुड़ जे। रब दे फकीर नूं पता तीनों ही प्रसादे ने छक के मत्था टेक के घर नूं ते चलिया गया। तू धन है ओए भाई सिंहा, तेरी सिक्खी धन है, तेरा गुरु धन है, जिस गुरु दा तू एडा वड्डा वंड के छकना। बड़ा वड्डा सिद्धांत है वंड के छकण दा। अज तां छकाउने भी है लोकां नूं भी, चलो छक लो, चलो बनाउणा तां नहीं तुहाडे कर्मां विच है, बनाउणा छक तां लओ आके, वो भी नहीं छकिया जाता। आखणे औखा साचा नाम परमात्मा का जिहड़ा भोजन है, परमात्मा के घर का जिहड़ा नाम है, महाराज जी कहते औखा है ये, पर जिहड़े धन ने जिहड़े सेवा करते हैं, सेवक को सेवा बनियाई हुक्म बूझ परम पद पाई। हुण भाई जिहड़ा तारू सिंह घरों आटा थोड़ा है, 2 4 5 10 प्रसादे बना के टोकरे विच रख लैंदा ते लै जांदा बाहर जंगलां विच। जिहड़े ਉਹ फकीर ने ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ सिख जंगलों में लोके गुजारा करते हैं, उन्होंने आवाज़ मारदा है, भाई तारू सिंह आ जाओ, तुहानूं भोजन छकाइए, भोजन तैयार है। आके बैठ जाते हैं, 2 2 3 3 प्रसादे जिन्नी लोड़ होंदी है उन्हां गुरसिखां दे हत्थ उत्ते भाई तारू सिंह जी रख दिंदा है ते प्रसादा छका के उन्हां दीयां खुशियां लैंदा है। मैं बड़े बारी अर्ज करी है, पिछे मेरे गुरदेव कहने हुंदे, कहंदे जिमींदार भरा खेतां विच काम करदे हुंदे, घरों प्रसादा आ जांदा टोकरा भर के प्रसादियां दा, बाल्टी भर के दाल दी, अचार गंढा आ जांदा। कहन लगे खेत विच बैठ के जिमींदार भरा ने जांदे होए राही दी खुशी लै लैनी। राह विच राही जांदा हुंदा ना कोई, साडे बजुर्ग हाक मारदे, खड़ जा प्रसादा छक के जाई। छकना ना छकना उहदी मर्जी होनी, पर उहने जांदे जांदे ने कहता तैनूं परमात्मा बहुता देवे, मैं छक के आया है। राह जांदे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भैन नहीं, कोई भरा नहीं, पर राह विच जांदे राही ने साडे बजुर्गां ने उहदी खुशी लै लैनी। तैनूं परमात्मा बहुता देवे, किते खुश मन दे नाल इह गल कह देवे ते रब सचमुच बहुता दिंदा है। भाई तारू सिंह जी भोजन छका के मुड़ आउंदे ने। एक इहो जे चुगलखोर बंदे ने चुगली करती निरंजनीय महंत कोले, तेरी रियासत विच रहिंदा है गुरु का सिख, नाम है भाई तारू सिंह, सिर ते पिता नहीं है, कली मां है, भैन है, तीनों जाने ने। वो जिहड़ा ना बागी सिखां नूं भोजन छकाउंदा, उन्हां नूं छकाउंदा, नाले एक वाजा भी दिंदा भाई तारू सिंह जी। कहन लग्या गुरु के सिखो, भोजन छक के खुशियां दीयां दातां दिओ। ये खुशियां पैसिਆਂ ਦੇ बदले नहीं मिलदियां,
सोने के बदले नहीं मिलती भी जे सोना बहुता दे दिए किसी भी सानू खुशियां दे दे, नहीं देंदे। ये तो अंदरों असीस है परमात्मा के घर की जिहड़ियां खुशियां मिलदियां ने। भाई तारू सिंह जी भोजन छका के अपने घर वापस आ जाते ने। अगले दिन फिर इस तरह करते ने। सरकारे दरबारे तो ऐलान आ गया, भाई तारू सिंह तू सिंघां की सेवा ना कर, तू अजे छोटा है, नहीं तो फिर तेनू जिहड़ा ना ये भुगतना औखा हो जाऊगा। भाई तारू सिंह कहन लग्या, मेरे गुरु का इहो हुक्म है भी वंड के छकना, नाम जपना, किरत करनी, ये मैं दोनों तीनों सिद्धांत देखना कमा के जे मैथों कमाए गए। बगते खीर जदों ना हटिया भाई तारू सिंह जी, कहते फिर भाई तारू सिंह जी नूं जिहड़ा ना उस समय की सरकार ने कहा, भाई तारू सिंह जी नूं गिरफ्तार कर लो, जे नहीं मनदा गिरफ्तार कर लो इनू। हुण भाई तारू सिंह जी नूं पुलिस गिरफ्तार करने वास्ते आ गई। भाई तारू सिंह जी नूं जदों आके गिरफ्तार किया, हत्थां नूं हथकड़ियां, पैरां नूं बेड़ियां ला लियां। मां बाहर कम करदी है किते, भैन ने जाके भज के सुनेहा दिता, मां तेरा पुत्र मेरा वीर भाई तारू सिंह जी नूं पुलिस फड़ के लिजा रही है। मां कहन लगी कि इहो जिहा पाप कर दिता भाई तारू सिंह ने, पुलिस फड़ के लिजा रही है। मां नूं उस बच्ची ने आख्या, पता नहीं कारण की है, पुछो चल के। नगर निवासी इकट्ठे हो गए, आके पूछया की कारण है तुसी भाई तारू सिंह नूं फड़ के ले जा रहे हो। ते समय दी सरकार दे प्यादिਆਂ ने आख्या, भाई तारू सिंह बागी सिखां नूं भोजन छकाउंदा है। ਜਿਹੜੇ गुरु तो ਜਿਹੜੇ सरकार तो बागी ने ना, उन्हां नूं भोजन छकाउंदा, ਜਿਹੜੇ जंगलां विच रहिंदे ने, जिन्हां दा नारा इक्को ही है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। उन्हां सिखां नूं भाई तारू सिंह भोजन छकाउंदा है। हुण भाई तारू सिंह नूं फड़ के लिजाण लगे, भैण तारो आ गई, छोटी है भाई तारू सिंह तो, मां खड़ी है। नगर निवासी पूले दे सारे खड़े ने। वो कहते इन्ना लायक बच्चा है जिन्हों तुसी फड़ के लिजा रहे हो, छड्ड दिओ। नहीं छड्डिया। हुण बख्ते खीर भाई तारू सिंह दे गल नूं चिंबड़ के दो गल्लां कर दी है, कलम बंद करियां महापुरख बाबा गुरमेल सिंह जी ने, मेरे विद्यादाते सन। बड़े प्यार विच आके उस वक्त दी अज भी दिमाग विच बैठी, जिहड़ी गल प्रेम ना पढ़ी जावे लिखी जावे ना, वो सदियां तिकर दिमाग विच बैठी रहिंदी है। जिहड़ी इस तरह बद्धा चट्टी वाली होवे, वो भुल जांदा हत्थां नूं बंदा। इत्थे एक टिब्बा साहब संत आए सी कीर्तन करन वास्ते, उन्हां दी इक धारणा सी, उत्थे दा जदों असीं बैठे याद रही, फिर मुड़ के आ गए भुल गए उदों, क्योंकि करनी वाले दे सी, किसी उच्ची सुच्ची कमाई वाले दी नहीं सी पढ़ी हुई। किसी उच्ची सुच्ची कमाई वाली दी कोई गल होवे दिमाग विच बैठ जाती है, वो भावे बजुर्ग हो जाए बंदा फिर भी याद दिमाग विच रहिंदी है। अज भी मेरे दिमाग विच वो दो लाइनां बड़ियां सुंदर लिखियां उन्होंने, भैन तारो भाई तारू सिंह दे नाल चिंबड़ के जो गल्लां करदी है, वो कलमबंद करियां ने प्यार विच आके, कहंदे भैन तारो वे तारू सिंह दी, भैन तारो वे तारू सिंह दी, बोलो भैन तारो वे, भैन तारो बेटा, ओने मारी वे कैर दीता, ओने मारी वे कैर दीता, बोलो भाई मारी वे कैर। जफी गल नूं पाके रोम दी, जफी गल नूं पाके रोम दी, जफी गल नूं हो रही
ਕੂੰਜ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾਰੀ, ਕੂੰਜ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾਰੀ, ਕੂੰਜ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾ, ਕੂੰਜ ਵਾਂਗ ਵੀਰਾ ਦੇਖ ਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀਰਾ ਦੇਖ ਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਤਾਰੋ ਵੇ ਤਾਰੂ ਸੰਗ ਦੀ, ਭੈਣ ਤਾਰੋ ਵੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ। दोनों भैन भरा हुण आपस में मिले, आखिरी मिलनी सी ते सरकारी जिहड़े पुलिस दे मुलाजम सी ओह भाई तारू सिंह नूं खिच के लै गए। ते जदों भाई तारू सिंह जी नूं लगाए दरबार दे विच, लाहौर दरबार दे विच, उत्थे जाके भाई तारू सिंह जी नूं कहा गया, तू जिहड़ा ना बागी सिखां नूं तां भोजन छकाउणा है ते तू सरकार दा बागी है। भाई तारू सिंह जी कहन लगे, नहीं मैं किसी बागी सिख नूं भोजन नहीं छकाउंदा, मेरे तां गुरु दा सिद्धांत है, नाम जपो किरत करो वंड के छको, ये मेरे गुरु दा सिद्धांत है, मैं तां उहदे उत्ते चलदा हां। बखते खीर भाई तारू सिंह नूं कहन लगे, जाता फिर तू इउं कर, भोजन छकाउणा बंद कर दे। भाई तारू सिंह जी कहन लगे, जिन्ना चिर मेरे घंड विच सवास है उन्ना चिर मैं भोजन छकाऊंगा, जदों सवास खत्म हो गए फिर मैं हट जूंगा भोजन छकाउण तो। ते जां फिर तू सरकारी खजाने दे विच कुछ माया पा, ते जां फिर तू इस्लाम कबूल कर लै, ते चौथी शर्त है मरण वास्ते तैयार हो जा। भाई तारू सिंह जी कहन लग्या, असी किरत करन वाले हैं, माया है ही नहीं, इस्लाम कबूल करना नहीं, ते तीसरी शर्त है जिहड़ी है मैं मरण वास्ते तैयार हाँ। ते भाई तारू सिंह जी ने उस दरबार विच खड़ के आख्या सी, कह लगे गल सुनो, सिर जावे तां जावे जी मेरा सिक्खी सिदक ना जावे, सिर जावे तां जावे जी मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। भाई तारू सिंह कहन लग्या, मोहे मरने का चाओ है, ये तो असी उड़ीकदे हां, सानू कलगीधर पातशाह मार दे उस पावन पित्र बाटे विचों 5 घुट पी के तेरे बाटे चो प्रेम वाले घूर घूर मौत नूं डरावे तेरा खालसा। मरण दा तां बहुता चाओ है सानू, मोहे मरने का चाओ है, संत मोहे क्या रोई है। बड़ियां गुरबाणी दीयां पंक्तियां ऐसियां जिहड़ियां टुकदियां हन। फिर भाई तारू सिंह जी नूं कहन लगे, इस्लाम कबूल कर लै। भाई तारू सिंह जी कहन लगे, नहीं करना, ये नहीं हो सकता है। फिर काजी बुलाया गया, कहंदे लाओ फतवा भाई तारू सिंह जी दे उत्ते। फिर फतवा लाया गया भाई तारू सिंह जी दे उत्ते। कहन लगे, जिथे खून शहीद दा डुल जावे, जिथे डुलदा खून शहीदां दा, तकदीर बदलदी कौमां दी। कहंदे भाई साहब भाई तारू सिंह जी नूं इहो जी मौत जिहड़ा ना वो मारो
ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਜੈਤਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖਲਕਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਨੂੰ, ਜੈਤਿਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗਰਕ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਨਿੱਗਰ ਚੱਲੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਲਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਲਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ, ਕੈਂਚੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ परमात्मा के नाम की कला वरत गई। भाई तारू सिंह जी
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲਾਦ ਕੈਂਚੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੜ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਦੇ, ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਦੇ। ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਦੇ, ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਲਓ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਲਵੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਣੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਥੌੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਖਤੇ ਖੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ।
ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਹੈ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਾਅ ਬੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ। ਹੋਣੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ 21 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। 21 ਦਿਨ ਖੋਪਰ ਲਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਆ ਹਾਲਤ ਮੈਥੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 21 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਆਗੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਓਏ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ।
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ। ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਜੋੜਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਪ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਏਕ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਲਾਈ। कबीर वो मरने का वो मातार पूछे कौन। भाई तारू सिंह भी शहादत प्राप्त कर गया ते उधर पापी ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਪਰ ਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ, 1 ਕੁੱਤਾ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਧੰਨ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਖੁਰਾਕ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ 800 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ 801 ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਮਰ। ਜੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਹਿ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 92-93 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਦਰ? ਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ। ਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ। ਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ। ਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ। ਦਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਾਠ ਹੋਇਆ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
गुरु बख्शा गुरु का लंगर छक के जाने की कृपालता करनी है। जिते संगत का धन्यवाद उत्ते सब तो वध धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, समुचे प्रबंधकों का, जिन्हों ने रात भी सेवा दे विच योगदान पाया, हुण भी सेवा की है। जिहड़ा भी सेवा करो उहदी सेवा बिरथी नहीं जाती है, वो जरूर महाराज उहदी सेवा दे विच जिहड़ा वो फल पाउणगे, कृपा करनगे। आओ सारे गज बज के गुर स्तोत्र विच बोलो, फिर अरदास, फिर हुक्मनामा, फिर प्रसाद लेके आप जी ने जान दी कृपालता करनी है। तन तन धन है गुरु नानक साहिब धन। धन धन है गुरु अंगद साहिब जी धन। धन 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 गुरु अमरदास जी धन। धन 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 है गुरु रामदास जी धन। धन 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 गुरु अर्जुन साहिब धन। धन धन है गुरु हरगोबिंद साहिब धन। धन 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 है गुरु श्री हर राय जी धन। धन 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 गुरु श्री हर कृष्ण साहिब धन। धन 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 गुरु तेग बहादुर धन। धन धन है गुरु गोबिंद सिंह जी धन। धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब जी धन। धन 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 तेरी साध संगत जी धन। धन 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 तेरा पंथ खालसा धन।
सतनाम श्री वाहिगुरु बोल, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। वाहिगुरु 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 बोल, वाहिगुरु 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 बोल। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरत मात। चंगियां बुरियां वट धर्म दूर। आजनी नाम ते आया कैव सपत काल। जिनी नाम ते आया कैव सपत काल। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह।